पंजाब 'च जिस कदर राजनीतिक टकराव बनया होया हाकम धिरां दा विरोधी धिरां दा पंजाब दे मुद्दे है, राजसी धिरां दे मुद्दे है, राजसी आगुआं दे व्यक्तिगत मुद्दे है। इहो जे मुद्दों ते 2 दिन का अजलास किहो जिहा होएगा कि जे 2 दिन का विशेष अजलास है तो पंजाब के मुद्दों ते गल होनी चाहिए है। ये अजलास भी आम अजलासां की तरह टकराव की भेट नहीं चढ़ना चाहिए। पंजाब तो बाहरी लोगों दी नियुक्तियां हो रही हैं सारियां, जिस तरह आप पिछले दिनी राजीव सूद साडे वाइस चांसलर लाए मैडिकल यूनिवर्सिटी फरीदकोट के। इस तरह रेरा का जो चेयरमैन लाया सत्या गोपाल, इस तरह जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की चेयरमैन लाई है जी सतबीर बेदी, ये सारे दे सारे पंजाब तो बाहर दे है। खास तौर पर जोड़े पंजाब के मुद्दे है जोड़े काफी समय तो दरकिनार रहे हैं, वो मुद्दों पर चर्चा होएगी। यह नहीं होएगा कि सीएम साहब अपना भाषण दे के अपनी गल्लां रख के सैशन को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। हरेक बंदा अपनी सरकार की जिहड़ी आ वो सिफत करता है कि किन्ने लोगों को मुआवजा मिल गया, पर मेरे हिसाब के नाल साडे जिले दे विच जां साडे तहसील दे विच किसी नूं भी जिहड़ा वो मुआवजा वगैरह इहो जिहा नहीं मिलिया हैगा। देखो जिहड़ा एक मुख्यमंत्री है उसकी एक संजीदगी होंदी है, उत्ते एक प्रोटोकॉल होंदा है कि विरोधियों की हर किसी की गल सुने, और अगर वह भी कोई मंत्री जां कोई MLA जां कोई उस साइड तो कोई बोलता है तो उन्होंने शांत रहने लिखे और गल सुन के उस बाद जो समा आए बाद मुख्यमंत्री का टाइम होंदा उदों अपनी गल नूं रखे। वो कहते हैं मुख्यमंत्री अक्सर कि कुछ लोग तो मुख्यमंत्री के अहुदे ते बैठ के वड्डे होंदे, मैं तो वड्डा बन के कहना मुख्यमंत्री के अहुदे ते आया। क्योंकि पिछले समय दे विच जिहड़ा असीं देखिआ विधान सभा नूं भी कमेटी सर्कस वांगू चलाया इन्हां ने। जदों विरोधी धिर दा लीडर बोलदा सी, साडे प्रताप सिंह बाजवा बोलदे सी, बार-बार विचों मुख्यमंत्री साहब उठ के उन्हां नूं टोकदे रहे, जिहड़ी कि एक सदन की मर्यादा उहदे उल्ट है। क्योंकि विरोधी धिर भी एक जिहड़े 50% लोगों की नुमाइंदगी करती है विधान सभा दे विच। दूसरी गल जिहड़ी तुसीं गल कीती है ना, देखो सदन की एक मर्यादा होंदी है और उस मर्यादा नूं जे चीफ मिनिस्टर ही वायलेट करेगा तो बाकी मैंबर की उस एग्जाम्पल लेंगे। कहने तो कोई कुछ भी बंदा कही जाए, पर बिजली का जो संकट आ उहदे नाल किसान भी जूझ रहे हैं, जी मोटरां नूं बकायदा लाइट नहीं मिल रही, तो आम लोग जिहड़े आ वो भी गर्मी के विच संताप जिहड़ा हंडा रहे आ। वो कहते कि मैं तो मुद्दों की गल करनी चाहुंदा, विरोधी धिर है जिहड़ी मुद्दों की गल नहीं करती, जानबूझ के उल्टियां सीधियां गल्लां करती है, तो कहते फिर मैनूं भी उन्हां भाषा 'च जवाब देना पैंदा है कि एक जना कोई कविता लिख के जिहड़ी आ वो अपने ट्विटर ते पा दिंदा, दूजे उहदा जवाब देण लग जांदे आ कि हुण तां वो घरां तक गल्लां आउण लग गईआं जी, फलाने दे 2 विआह, फलाने दे 3 विआह। उन्होंने ये गल की सी कि चन्नी साहब वर्गे तजर्बेकार बंदे नूं हरा के ते एक तुसीं मोबाइल रिपेयर वाला ਜਾਂ मोबाइल चार्जर वाले नूं लै कहण तो मसला ये सी। पर उन्होंने क्योंकि मुद्दा हरपाल चीमा जी ने भी कहा, हरपाल चीमा ने यह कहा जी असीं कल्ले कल्ले नूं अंदर करांगे। देखो तुसीं हरपाल चीमे नूं ये समझना चाहिए लोकतंत्र है, कोई इस तरह की डिक्टेटरशिप नहीं। अगर बाजवा साहब ने गल की भी एक मोबाइल चार्ज करने वाला MLA बन के आ गया, तो केजरीवाल साहब कपड़ियां तो बाहर हो के पता नहीं 500 बार कह चुके हैं कि चाह बेचण वाला जिहड़ा प्रधानमंत्री बन के आ गया। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने पंजाब विधान सभा का विशेष अजलास 19 जून को बुलाने का 2 रोज़ा सैशन होएगा, फैसला लिया। अगले दिनों कैबिनेट होएगी तो वो बकायदा विधिवत ढंग नाल इसकी प्रवानगी भी मिलेगी। मैं दर्शकों की जानकारी लिए दसना चाहना कि जो विशेष अजलास है ये लिए हुण दुबारा राजपाल तो प्रवानगी लैण की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला वाला जो सैशन से जो बुलाया गया सी उसनूं उठाया नहीं गया, इस करके सैशन आम स्थिति दे विच बुलाया जा सकता है। विशेष अजलास पंजाब 'च जिस कदर
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਜਲਾਸ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਆਮ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਦਾਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ BBMB ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਏ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ। ਸਤਬੀਰ ਬੇਦੀ UP ਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਆ ਮਲਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਸੂਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਮੋਰ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਨੋਜ ਕਈ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ DGP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਸ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤੀਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਸ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਗ ਵਿਚੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਾਂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਾਕਮਤਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਡੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? देखो गल पता की है, आम आदमी पार्टी की किवायत रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ते एलिगेशन लगांदी रही जी। है, अपनी परफॉर्मेंस तो अच्छे ढंग नाल दे नहीं पाते है ते एलिगेशन सेंटर दे। मैं हुणे पिछे ही देखदा पिया गा सी, मैं तुहानू एक क्लिपिंग दिखाना कि हाले फरवरी दे विच साडे पंजाब दे जरा थोड़ा जूम करके देखना तुसी जी। मैं तुहानू दिखाना चाहना वा कि साडे पंजाब दे फाइनांस मिनिस्टर सेंटर गवर्नमेंट का धन्यवाद करते पे है कि उन्होंने जीएसटी की पेमेंट रिलीज कर दी है। ये फरवरी इसे साल फरवरी दी साडे चीफ मिनिस्टर फाइनांस संजय कपूर जी थोड़ा जिहा फ्रेम च लेके आओ, जो दिखाना चाਹੁੰਦੇ नजर नहीं आ रहा। हाँ, हेडिंग हेडलाइन पढ़ना जरा चीमा साहब दी आ रही है। थोड़ा होर तुसी अपने वाल नूं लेके आओगे तो जिहड़ा फुल स्क्रीन ते मैं साडी टीम नूं कहांगा फुल स्क्रीन ते दिखा रहे हैं जी। हाँ जी है कि चीमा साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते पे है कि जीएसटी की पेमेंट उन्होंने रिलीज कर दी गई है। सो ऐसी गल नहीं कि सेंटर हमेशा पूरा सहयोग करता है स्टेट दे नाल। हुण स्टेट नूं देखना है, जे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जिहड़े रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने अच्छे तरीके फॉलो नहीं करती या उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देंदी और या कुछ प्रोसीजरल मैटर के कारण पेमेंट रुक जाती है, तो उन्होंने अपने जिहड़ा हैगा वा उस चीज को क्लियर करना चाहिए इंस्टेड के सेंटर ते एलिगेशन लगाने के बजाय। पर्टिकुलरली मैं समझना कि तुसीं आरडीएफ की गल करना चाहते है। हुण आरडीएफ के मैटर के उत्ते तुहानूं पता हैगा वै कि डाइवर्शन ऑफ फंड होया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट नूं कहा कि तुसीं अपना एक्ट अमेंड कर लो। एक्ट दे विच हो जाए कि फ्यूचर दे विच हुण जो पिछे हो गया ठीक है, फ्यूचर दे विच डाइवर्शन ऑफ फंड ना होवे, क्योंकि वो जिहड़ा पैसा सी तुहानूं याद होएगा जिहड़ा मार्केट कमेटी का पैसा सी मंडी बोर्ड का, वो डेट वेवरली यूज कर लिता गया, जिहड़ा कि यूज नहीं सी किया जा सकता, जिहड़ा कि ओदी मंडी की डिवेलपमेंट लई रूरल डिवेलपमेंट लई वो पैसा यूज होना सी। हुण जदों उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि तुसीं अपना एक्ट अमेंड कर लो, एक्ट अमेंड करन दे विच इन्हां ने इन्ना टाइम लगा दिता। चलो एक्ट अमेंड होया, ओरे बाद बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट दा सी कि जिहड़ा तुसीं 6% चार्ज करदे पए हो, इह लेवी नूं घटाना चाहिए, बहुत ज्यादा रेट हैगा वे। अज तक स्टेट संजय कपूर बिल्कुल जिहड़ा जिस मुद्दे की तुसीं गल करदे हो तुसीं अपनी जगह ते वाजिब हो सकते हो, पर एक गल तो है ना कि जे फंड्स की कटौती हुंदी है, फंड कट्टे जाते हैं, चाहे रूरल डिवेलपमेंट की गल है। देखो तुसीं असीं आपां सारे पंजाब दे वसनीक हैं, जे किते सरकार की नलैकी है, इसकी नलैकी की वजह करके केंद्र नूं किहो जिहा ढंग लभना चाहिए ना, पंजाब के लोगों को सज़ा तो ना मिले। कपूर साहब देखो जगतार जी पता क्या हैगा वै कि रेट घटाना कोई सजा नहीं हुंदा, पहली गल। हुण सेंट्रल गवर्नमेंट तुसीं देखो इनकम टैक्स दे विच रेट बड़े ज्यादा आ गए सी, साडी गवर्नमेंट आई आपां सेंटर दे विच भी इनकम टैक्स दे रेट घटा दिते और मैं कि सेंटर ने सजा दे दी खुद नूं। ऐसा नहीं होंदा। इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट लई, चीज़ां दी डिवेलपमेंट लई टाइम दे टाइम अज तो 25 साल या 40 साल पहले एक कानून बनिया हैगा वै, हुण 40 साल तो एक कानून चलदा आ रहा, अज भी चली जाएगा। कम से कम किसानां नूं जे घट बेसिकली जाके रेट लगेगा, वध रेट मिलेगा तो किसानां नूं फायदा हैगा वै। हुण जे इन्ने सालां तो एक 6% रेट चलदा पिया सी, सेंट्रल गवर्नमेंट नूं लगदा है कि वो रेट कटना चाहिए, उन्होंने 3% करना चाहिए है, तो क्यों ना किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट एक गल ध्यान नाल देखना, कंपनी नूं पहले 30% 35% टैक्स लगदा सी, बाद जिहड़े MSME यूनिट है उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट ने घटा के 15% कर दिता, अद्धा कर दिता। हुण सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वधा भी सकती थी, उल्टा घटा दिता। टाइम दी रिक्वायरमेंट दे अकॉर्डिंगली चेंजेस आंदियां रहंदियां हैं, इहनूं अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। थैंक यू संजय जी, बिल्कुल तुहाडा व्यू पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। संदीप ढिल्लों, जिस तरह आप देख रहे हैं पंजाब विधान सभा का विशेष सैशन बुलाया गया, पोलीटिकल नुमाइंदਿਆਂ की एक अपनी राय अपना नज़रिया हो सकता है, तुसीं किसान आगू के तौर पर किस तरह की तवक्को करते हो, क्योंकि 2 रोज़ा विशेष सैशन है, किसानों की लोगों के मुद्दों की किहो जी गलबात होनी चाहिए सदन के अंदर? सिद्धू साहब देखो, पंजाब के बड़े मसले ने, चाहे वो किसानी नाल संबंधित होण, चाहे नशियां नाल संबंधित होण, चाहे पंजाब के पानियां का मुद्दा होवे, चाहे हुण
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 MLA ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੌਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 60 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ 22 ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਆ। ਸੰਦੀਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਬੀਜਦਾ, ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ। ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 8 ਘੰਟੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਰ ਨੇ ਉਹ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9-9 10-10 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਿਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 8-9 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤਾਣੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਮਤਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 117 ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 92 ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਲੂਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੇ ਔਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਓਪੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 92 ਦੇ 92 ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਭ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਦੇ 92 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆ ਗਿੱਦੜ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਗਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਣੇ ਮਿਹਣੇ ਹੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ 6% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 6% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 3% ਸੀ। 3% ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚੀ ਲਾਈ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਉਹ 6% ਸੀ। 3% ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 1% ਕਰਕੇ 3% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 6% ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ 3% ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਦੇਵੋਗੇ ਜਵਾਬ? ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 6% ਹੀ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ 3% ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ 3% ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 3 ਬਣਾ ਕੇ 6 ਸੀਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ 3 ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ 6 ਹੈਗਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ 6 ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੇ 3% ਟੋਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 3% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 6% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਫੰਡਸ ਰੁਕਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, MLA ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਫੰਡਸ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੁਕਦੇ ਆ। जगतार जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਪਈ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫੰਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੇਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਲਾਈ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਜੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਗਾ ਵੈ। ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਟ ਵੇਵਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਪੇਜ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਰਓਵਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਦਾਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਔਰ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ CBI ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸੇ MOU ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤਰੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੈ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲੂਗੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਯੁਵਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਧਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਤੁੰਦਾ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਗਾ
ਤੇ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਜੁੜੇਗਾ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰੀਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 91 ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਓਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲਫਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਿਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤੜੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਪੋਰੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ 91, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਰਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਜਿਸ ਐਮਐਲਏ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਗਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਪਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ ਹੋਰ ਬੋਲੀ? ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਡਿਸੈਂਸੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਕੋਰਮ, ਉਹ ਡਿਸੈਂਸੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਵਾਂਗਾ, 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਉਹ ਹੰਝੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਝੂ ਆਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਸੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਖਸ਼ੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ MP ਅੱਜ 303 ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਟਲ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਪਾਰਿਕਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਨਫੇ ਤੁਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ MLA ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ MLA ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਕੁਝ MLA ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਲਕਾ ਲਾਮਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ MLA, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫਥਾਂਸਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪੁਲਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗਿਆ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਆ ਰਿਹਾ? 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਟਿਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਛੱਡਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। 3.5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈ ਸਦਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।